أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. نواصل إن شاء الله في كتاب ذم الجاه والرياء. باب بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا حقيقة له. إذن هناك كمال حقيقي وكمال وهمي في الذهن فقط. De la perfection authentique et de celle imaginaire et sans fondation et sans fondement. De la perfection authentique et de celle imaginaire et sans fondement. قد عرفت أنه لا كمال بعد فوات التفرد بالوجود إلا في العلم والقدرة، ولكن الكمال الحقيقي فيه ملتبس بالكمال الوهمي، وبيانه أن كمال العلم لله تعالى، وذلك من ثلاثة أوجه. والله أعلم. الإمام هنا لماذا تكلم عن الكمال الحقيقي؟ حتى ينزع الإنسان فكرة أنه كامل، أنك لست الكمال لله كما نقول. À présent, tu as appris qu'à part la science et la puissance, il n'y a pas d'autre perfection dès lors que la singularité par l'existence cesse. Cependant, la perfection authentique est confondue avec celle imaginaire. On en veut pour preuve le fait que la perfection de la science n'appartient qu'à Dieu, et ce pour trois raisons. أحدهما من حيث كثرة المعلومات وسعتها، فإنه محيط بجميع المعلومات سبحانه وتعالى، فلذلك كلما كانت علوم العبد أكثر كان أقرب إلى الله تعالى. من حيث كثرة المعلومات وسعتها، يعني تخيلي معلومات الله عز وجل، فإنه محيط بجميع المعلومات، فلذلك كلما كانت علوم العبد أكثر كلما كان أقرب إلى الله تعالى. أكثر خشية، أكثر علم. La première, les objets de connaissance sont très nombreux et très vastes. Or, Dieu, exalté soit-il, les connaît tous. Ainsi, à chaque fois que les connaissances du serviteur augmentent, il se rapproche davantage de Dieu. الثاني من حيث تعلق العلم بالمعلوم على ما هو به، وكون المعلوم مكشوفا به كشفا تاما، فإن المعلومات مكشوفة لله تعالى بأتم أنواع الكشف على ما هي عليه، فلذلك مهما كان علم العبد أوضح وأيقن وأصدق وأوفق للمعلوم في تفاصيل صفات المعلوم كان أقرب إلى الله تعالى. إذن كمية المعلومات التي أحاط بها العلم الإلهي كاملة، واحد. ثانيا، المعلومة مكشوفة تماما. احنا لما نرى العلماء لما يكتشفون حقيقة يكتشفونها من وراء حجاب، يكتشفون جزءا من الحقيقة، لا الحقيقة كلها إلا للأنبياء. لكن علم الله محيط بجميع المعلومات وعلى أكمل الوجوه، يعني العلم مكشوف عند الله عز وجل تماما، لا يخفى عنه شيء. مثلا نقول علم النمل يعرف كل شيء وبأتم بأعمق المعلومات. La seconde, du fait du lien existant entre la science et l'objet de connaissance. La science est l'objet de connaissance, et du fait que ce dernier est dévoilé par elle, la science, de manière complète. Tous les objets de connaissance sont totalement et pleinement dévoilés à Dieu, exalté soit-il. الثالث من حيث بقاء العلم أبد الآباد بحيث لا يتغير ولا يزول، فإن علم الله باق لا يتصور أن يتغير، فكذلك مهما كان علم العبد
بمعلومات لا يقبل التغير والانقلاب كان أقرب إلى الله تعالى. يعني يعني العلم اللي يبقى هو العلم الذي لا يتغير ولا يزول، وعلم الله باق ولا يتصور أن ينقل. علم الإنسان قد يتغير وكلما كان الإنسان له علم ثابت لا يتغير ولا ينقلب كان أقرب إلى الله، لأنه نقول الحقائق لا تتبدل ولا تتغير، فإذا في تغيير يعني العلم ناقص، لذلك غير حتى يكتشف علما آخر أو تبين له وجه آخر من الحقيقة فغير نظرته. واضح. La troisième, puisque la science est éternelle, qu'elle ne varie pas ni ne s'interrompt. La science de Dieu, exalté soit-il, est pérenne et il est inconcevable qu'elle puisse subir des modifications. Aussi, tant que la connaissance qu'a le serviteur des objets de connaissance ne subit pas de variation ni de retournement, il se rapproche davantage de Dieu. Donc, salam alaykum kathir. Donc la science d'Allah Azza wa Jalla, elle est parfaite. Dieu connaît tout, toutes choses, et d'une manière toutes les facettes de l'objet de connaissance sont dévoilées pour Allah Azza wa Jalla, et sa science est éternelle et il ne change pas. Donc 3 arguments qui prouvent que la science d'Allah Azza wa Jalla elle est parfaite. Donc il y a une perfection authentique et une perfection imaginaire. Et là l'imam il a donné trois arguments qui prouvent que la science d'Allah Azza wa Jalla est authentique. D'accord? La première, sa connaissance englobe tous les objets de connaissance, toutes choses, il connaît tout, Allah Azza wa Jalla, d'une manière parfaite, donc, et cette science ne change pas. Moi, je change, à chaque fois que j'apprends quelque chose, je change d'avis, d'accord? Allah Azza wa Jalla, pour Allah Azza wa Jalla, ça n'existe pas. Donc là, on doit rester humble. Notre connaissance n'est pas parfaite. Nous n'avons pas une connaissance parfaite. On doit toujours apprendre. Il ne faut jamais dire « je connais ». C'est Allah qui connaît. Et voilà les arguments qui prouvent qu'Allah Azza wa Jalla a la perfection authentique de la connaissance. إلا قليلا. نعم. Nous avons une perfection imaginaire. Nous avons une perfection dans notre terre imaginaire. Oui, je connais ça. Je n'ai pas besoin. D'accord? والمعلومات قسمان متغيرات وأزليات. Maintenant, les objets de connaissance. Les objets. Ça veut dire quoi les objets de connaissance? Par exemple, les fourmis, c'est un objet de connaissance. L'espèce humaine, c'est un objet de connaissance. La jurisprudence, c'est un objet de connaissance. D'accord? Donc, quels sont les objets de connaissance? Il a dit ici, les objets de connaissance sont de deux sortes. Ceux qui varient et ceux qui sont éternels. On va voir. أما المتغيرات فمثالها العلم بكون زيد في الدار. زيد يعني رجل، اسم رجل في الدار، صح ولا؟ فإنه علم له معلوم ولكنه يتصور أن يخرج من الدار. تغير ولا لا الحال؟ تغير، ويبقى اعتقاد كونه في الدار كما كان فينقلب جهلا فيكون نقصانا لا كمالا. يعني زيد في البيت معقول، تغير المعلوم
المعلوم هو زيد، خرج زيد، لكن علمي ظل متوقفا عند المعلوم الأول، الفكرة الأولى أن زيد في البيت. فهذا الاعتقاد يعتبر ماذا؟ جهلا ونقصانا. صح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ إذن أي اعتقاد. إذن هذا علم متغير. L'exemple des premiers, la science qui varie. D'accord? D'accord? On va donner un exemple. Si on sait que Zayd se trouve chez lui, hein, il s'agit ici d'une connaissance qui a un objet de connaissance. Une connaissance. C'est quoi la connaissance ici? C'est une idée, c'est une information. Zaïd, c'est un homme, hein, le nom d'un homme. Dans la maison, il est chez lui. D'accord? Voilà. Mais à supposer que Zayd soit sorti, continuer de croire qu'il se trouve chez lui, encore chez lui, et de... Donc, Zayd était dans la maison. Après, il est sorti. D'accord? Croire que Zayd est encore chez lui, c'est quoi? C'est de l'ignorance. Hein? C'est de l'ignorance. Il s'agit dans ce cas d'imperfection et non de perfection. Donc cette connaissance est imaginaire, j'imagine, hein, et n'est pas parfaite. À chaque fois que tu es convaincu qu'une chose est conforme à ta croyance et que celle-ci varie, ta perfection se transforme en imperfection. Est-ce que c'est clair ici? Je répète, hein. À chaque fois que tu es convaincu qu'une chose est conforme à ta croyance, d'accord? Moi, je crois que Zayd chez lui, d'accord? Et que celle-ci varie, mais il peut sortir, d'accord? Ta perfection se transforme en imperfection, à une ignorance. Et donc, je dois avoir deux connaissances. La première, Zayd était chez lui. Après, Zayd est sorti, hein, pour avoir une connaissance parfaite. Mais si je reste sur la première idée, Zayd chez lui, je suis dans l'imperfection, dans l'ignorance. Donc ça, c'est la connaissance qui varie. Hein. Zayd il peut rester chez lui comme il peut sortir. À chaque fois que tu es convaincu qu'une chose est conforme à ta croyance et que celle-ci varie, ta perfection se transforme en imperfection et ta connaissance en ignorance. فكلما اعتقدت اعتقادا موافقا وتصور أن ينقلب المعتقد فيه عما اعتقدته كنت بصدد أن ينقلب كمالك نقصا ويعود علمك جهلا. واضح. ويلتحق بهذا المثال جميع متغيرات العالم كعلمك مثلا بارتفاع جبل ومساحة أرض وبعدد البلاد وتباعد ما بينهما من الأميال والفراسخ وسائر ما يذكر في المسالك والممالك. الجغرافيا والتاريخ، لا جغرافي l'histoire c'est la même chose. وكذلك العلم باللغات التي هي اصطلاحات تتغير بتغير الأعصار والأمم والعادات، فهذه علوم معلوماتها مثل الزئبق تتغير من حال إلى حال، فليس فيه كمال إلا في الحال ولا يبقى كمالا في القلب. Comme ta connaissance, bon, alors, rentre dans cette catégorie. Ça veut dire quoi catégorie ici, Katera? On parle des connaissances qui varient. Rentre dans cette catégorie, il va donner juste des exemples. Toutes les choses qui varient en ce monde. Hein? Comme ta connaissance de l'altitude d'une montagne. Au début, on dit par exemple, l'altitude c'est 1000 mètres. Après, on va découvrir que c'est 1100 mètres. Hein? D'accord? De la surface d'une terre
du nombre de villes et de la distance en milles ou euh, parasanges qui les séparent, et tout ce qui a trait aux itinéraires et au royaume. Donc ça, c'est la géographie, si je peux dire. De même que la connaissance des langues, hein, euh, qui évoluent et qui varient selon les peuples et les coutumes. Toutes ces connaissances sont comme le mercure. Hein. Pour ça, toujours, il y a des découvertes. D'accord. Il y a des découvertes. Hein. Le mercure qui change d'état selon les conditions. Et elles ne sont parfaites que dans leur état immédiat et sont le demeurer dans le cœur. Donc oui, pour l'instant, je crois que l'altitude de cette montagne est de 1000 mètres. Ça, c'est, pour moi, c'est une connaissance parfaite. Pour l'instant, elle est parfaite. Le lendemain, elle peut varier. القسم الثاني هو المعلومات الأزلية وهو جواز الجائزات ووجوب الواجبات. Donc pourquoi l'imam essaye de voir ces divisions? Pourquoi il entre dans ces divisions de connaissances et tout? C'est lié à l'ostentation, aux honneurs et tout. Voilà. Il ne faut jamais dire je sais, j'ai la connaissance. La connaissance change tout le temps. L'ilm lillah. Si tu apprends plus, tu te rapproches plus d'Allah Azza wa Jalla. Oui, c'est bien. Mais il ne faut jamais dire je connais, je sais. Donc on doit toujours apprendre et on doit rester toujours humble. C'est ça l'objectif. هو المعلومات الأزلية وهو جواز الجائزات ووجوب الواجبات واستحالة المستحيلات فإن هذه المعلومات أزلية أبدية إذ لا يستحيل الواجب قط جائزا ولا الجائز محالا ولا المحال واجبا فكل هذه الأقسام داخلة في معرفة الله وما يجب له وما يستحيل في صفاته ويجوز في أفعاله فالعلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ملكوت السماوات والأرض وترتيب الدنيا والآخرة وما يتعلق به هو الكمال الحقيقي الذي يقرب من يتصف به من الله تعالى ويبقى كمالا للنفس بعد الموت وتكون هذه المعرفة نورا للعارفين بعد الموت يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا أي تكون هذه المعرفة رأس مال يوصل إلى كشف ما لم ينكشف في الدنيا كما أنه من معه سراج خفي فإنه يجوز أن يصير ذلك سببا لزيادة النور بسراج آخر يقتبس منه فيكمل النور بذلك النور الخفي على سبيل الاستتمام. يعني قال العلم الكامل الحقيقي هو العلم بالأمور التي لا تتغير. ما هي؟ العلم بصفات الله وأفعاله وصفاته هذه لا تتغير أبدا وهذا العلم هو الذي يرافقك بعد الموت كأنك عندك نور ومن هذا النور يقتبس نور آخر فتكثر الأنوار ويتم النور في الآخرة لكن نور الدنيا يكمل بنور الآخرة هذا هو. La seconde catégorie concerne les objets de connaissance éternelle. D'accord? Il s'agit de ce qui est le plus permis, le plus nécessaire et le plus difficile ou impossible. Il s'agit d'objets de connaissance éternelle dans le passé et dans le futur, où le nécessaire n'est jamais impossible, le possible jamais impossible et l'impossible jamais nécessaire. Ça c'est dans la logique. Il y a ce qui est impossible, ce qui est possible et ce qui est nécessaire. Trois choses, d'accord. Mais c'est ça, c'est
Toutes ces catégories relèvent de la connaissance de Dieu, de ce qui lui est attribuable, de ce qui est impossible à ses attributs et possible à ses actions. La connaissance de Dieu, exalté soit-il, de ses attributs. On a fait un cours sur les, si vous avez remarqué, j'ai fait sur les attributs de Dieu et sifatullah wa af'alullah. Les attributs, c'est la description. Et il y a les actions, les attributs, sifatullah et ses actions. Voilà. De sa sagesse, الصفات والأفعال. لا الأسماء تدخل في الصفات أحيانا. De sa sagesse dans le royaume des cieux et de la terre, de son organisation de ce monde et de l'au-delà, et de ce qui le concerne constitue la perfection authentique qui rapproche celui qui s'en qualifie de Dieu, exalté soit-il. Il s'agit d'une perfection qui demeure même après la mort. Donc cette science, elle est parfaite, et cette science, elle est authentique, et va t'accompagner même après la mort. Donc, et c'est une connaissance qui se transforme en lumière, dans la vie de l'au-delà. Toutes ces connaissances qu'on a maintenant, qui est abstraite maintenant, dans la tête à quelque part, se transforment en une lumière. D'accord? Pour les gnostiques, après leur mort, conformément à la parole divine, leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parachève pour nous notre lumière et pardonne-nous. Ils veulent voir plus les qualités, les attributs de Dieu, et ils cherchent plus de connaissances dans la vie de l'au-delà. Vous avez de l'heure maintenant? C'est 17. Mais celui qui n'a pas de lampe n'aura pas droit. Celui qui n'a pas de lampe maintenant, qui n'a pas la connaissance maintenant, ne peut pas voir sa lumière parachevée dans la vie de l'au-delà. Vous êtes d'accord? Le discours, c'est bien. Je vais consacrer un peu du temps à chaque leçon pour une science exacte concernant le fiqh. D'accord? Comme ça, on peut avoir un équilibre. Fiqh, c'est la jurisprudence.